کراچی میں مسلسل دوسرے دن بارش، اربن فلڈنگ نے تباہی مچا دی۔ شہر کے بیشتر علاقے زیر آب، کئی گھروں اور ایک مسجد میں پانی داخل، جگہ جگہ گڑھوں کے باعث حادثات، کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں۔ ملت ایکسپریس کی ایک بوگی ڈی ریل۔ آج بھی لانڈی، سرجانی، نارتھ کراچی، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ کورنگی ندی میں طغیانی کاز وے پر پانی کا بہاؤ تیز۔ برطانیہ بھر میں محرم الحرام کی مجالس اور محافل کا سلسلہ جاری۔ والسل کی جامع مسجد غوثیہ میں 10 روزہ ذکر امام حسین علیہ السلام کی محافل کا اعلان کر دیا گیا۔ محافل روزانہ بعد از نماز عصر منعقد ہوں گی۔ مفتی نذیر مہروی کا ویڈیو پیغام۔ برطانیہ میں لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو ناچاکی اور لڑائی جھگڑوں کا خمیازہ بچے بھگتنے لگے۔ بچوں کو فوسٹر کیئر میں داخل کرانے کے واقعات میں 20% تک اضافہ، فوسٹر کیئر میں جگہ کم پڑنے لگی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں صورتحال بدل چکی ہے۔ ہو سکتا ہے حکومت تارکین وطن کے لیے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کر دے۔ معروف سولسٹر سید راشد محمود کی لندن میں 92 نیوز سے خصوصی گفتگو، امیگریشن کے حوالے سے اظہار خیال۔ پاکستان تحریک انصاف کی 2 سالہ کارکردگی اوورسیز پاکستانیوں میں زیر بحث۔ کوئی وزیراعظم عمران خان کی پالیسیز کا معترف تو کوئی ملکی حالات بہتر نہ ہونے پر برہم۔ لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کا حکومت کے 2 سال اقتدار پر ملا جلا رد عمل۔ برطانیہ میں بریسٹ کینسر سے روزانہ 31 خواتین جان کی بازی ہارنے لگیں۔ انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ میں 23 برس سے جاری تحقیقات سامنے آ گئیں۔ 1000 میں سے 1 خاتون کی جان بچانا ممکن ہے، رپورٹ میں انکشاف۔ شاندار فلاحی و سماجی خدمات پر جرمنی میں مقیم ڈاکٹر عبدالرحمان شاہد کا اعزاز۔ دفتر خارجہ نے نام آنرز لسٹ میں شامل کر لیا۔ اعزاز ملنے پر ڈاکٹر عبدالرحمان شاہد کی جانب سے دفتر خارجہ کا خصوصی شکریہ۔ بارسلونا میں آتش‌زدگی کے واقعے میں جاں بحق ہونے والے پاکستانیوں کی میتیں واپس لانے کے لیے لواحقین کو مشکلات کا سامنا۔ حکومت پاکستان سے مدد کی اپیل کر رہے۔ ہیڈ آف چانسلر کی لواحقین سے اظہار تعزیت کے لیے میڈرڈ سے بارسلونا آمد۔ ایسٹ لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کی جانب سے آزادی کپ ٹورنامنٹ 2020 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی۔ تقریب میں تمام ٹیمز کے کیپٹن اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات شریک۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 23 اگست سے ہوگا۔ فرینکفرٹ میں پاکستانی قونصل خانے میں کلر آف پاکستان کے نام سے خصوصی تقریب۔ جرمنی کے مختلف شہروں سے آئی خواتین آرٹسٹ نے پاکستانی ثقافت سے جڑے فن پارے تخلیق کیے۔ شاندار فن پاروں پر قونصل جنرل نے میڈل سے نوازا۔ اور معروف ادیب اشفاق احمد اگر زندہ ہوتے تو آج 95واں یوم پیدائش منا رہے ہوتے۔ اشفاق احمد نے اردو کے ادبی ورثے میں گراں قدر اضافہ کیا۔ افسانہ نگار، ڈرامہ نویس اور داستان گو کے طور پر نام کمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن کے ساتھ میں ہوں حمزہ طارڑ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ناظرین، حکومت نے نواز شریف کو وطن واپس لانے کی ٹھان لی۔ ڈاکٹر ماہا کی خودکشی کا معمہ حل ہو گیا۔ کراچی کے نالوں پر تجاوزات کے خاتمے کا فیصلہ بھی ہو گیا۔ ان سب پر تفصیلاً بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ذکر ان بادلوں کا جو کراچی والوں پر مسلسل دوسرے روز بھی برسے۔ 2 دن کی بارش اور اربن فلڈنگ نے تباہی مچا دی ہے۔ بیشتر علاقے زیر آب آ گئے، کئی گاڑیاں پانی میں پھنس گئی ہیں۔ شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کراچی میں مسلسل دوسرے روز بارش نے تباہی مچا دی۔ سرجانی ٹاؤن، KDA چورنگی، ناظم آباد، گلستان چوہر اور دیگر علاقے ڈوب گئے۔
پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کورنگی ندی میں طغیانی کے باعث کازوے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ کراچی میں مسلسل دوسرے روز مانسون بارش نے حکومتی دعووں کی کلئی کھول دی۔ ضلع وسطی سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ جمعے کو ہونے والی بارش کا پانی ہی ابھی نہیں نکالا جا سکا تھا کہ ہفتے کی شام بادل ایک بار پھر جم کر برسے۔ نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد، سکیم 33 سرجانی ٹاؤن، KDA چورنگی، ناظم آباد، گلستان جوہر، گلشن اقبال، جہانگیر روڈ، لیاقت آباد، سولجر بازار، ہر جگہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ کورنگی ندی میں طغیانی کے باعث کازوے کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ FP ایریا، لیاقت آباد، نارتھ ناظم آباد اور دیگر علاقوں میں ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی۔ کئی مقامات پر گاڑیوں کی لائنیں لگی رہیں۔ بارش کے باعث شہر کی صورتحال پر کراچی والوں نے سندھ حکومت، شہری حکومت اور متعلقہ اداروں پر تنقید کی۔ ہر کوئی پریشان ہوا ہوا ہے، لوگوں کی گاڑیاں بند ہوئی ہوئی ہیں، کوئی اس پہ ایکشن ہی نہیں ہے۔ نالے بھرے میں پانی بھر کے کھڑا ہوا ہے، اتنا پانی ہے، کوئی ایکشن ہی نہیں ہے، اس پہ کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ کراچی کا سب سے زیادہ ہوا ہوا ہے، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کھڈے ہوئے ہیں، اس میں لوگ جا کے گر رہے ہیں، کوئی نکالنے والا نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ دشمنی ہے کراچی والوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آپ لاہور چلے ہیں، اس کے علاوہ آؤٹ آف سٹی جس ایریا میں بھی آپ چلے ہیں، جس سٹی میں بھی چلے آئیں گے نا، کلیئر ملے گا۔ پہلے سے ہی کچرا وچا جو نالوں میں اتنا گھٹنوں پانی جمع ہو رہا ہے، اتنی سی بارش سے کل بھی یہی حالت تھی کراچی کی۔ بارش کے دوران کالا پل ہزارہ کالونی میں گھر کی چھت پر بجلی گرنے سے 3 افراد معمولی زخمی بھی ہوئے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ جامع مسجد غوثیہ قاسمیہ والسل میں روزانہ بعد نماز عصر 10 روزہ ذکر امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام ہوگا، جس میں شان اہل بیت، مقام اہل بیت، فضائل و مناقب اہل بیت اور فلسفہ شہادت کا بیان ہوگا۔ مسجد کے امام مفتی نذیر مہروی نے اس حوالے سے خصوصی پیغام جاری کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جامع مسجد غوثیہ قاسمیہ والسل میں 10 روزہ ذکر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا، جس میں آپ اہل بیت اطہار کے فضائل، اہل بیت اطہار کے مناقب اور شہادت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے تمام جان نثار جنہوں نے مقام کرب و بلا میں آپ کے ساتھ عظمت اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ان کے اس عظیم الشان شہادت کے متعلق بیان ہوگا۔ 10 روزہ جامع مسجد غوثیہ قاسمیہ والسل میں بعد نماز عصر روزانہ یہ پروگرام فیس بک پر لائیو ہوگا۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ ضرور بے ضرور اس پروگرام کو سنیں اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، اس کو سبق کو سن کر سمجھ کر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے 2 سال مکمل ہو چکے۔ ان 2 سالوں میں PTI حکومت کی کارکردگی اور اوورسیز پاکستانیوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ لندن میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں ترقی تو ہو رہی ہے مگر اٹس ناٹ گوئنگ دا وے خان صاحب وانٹڈ نا۔ باقی اللہ تعالیٰ بہتر کرے جی، 2 سال تو گزر گئے ہیں، تو اللہ پاکستان کو اچھا کرے آگے بھی۔ عمران خان کی جو تبدیلی ہے نا، وہ بالکل کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو چور ڈاکو ہیں وہ ادھر لندن میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو آج تک سزا نہیں ہوئی، کسی کو آج کل فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ باقی یہ ہے کہ مہنگائی کا جو زور ہے وہ تو بہت زیادہ ہے، غریب پس گئے ہیں، عوام پس گئی ہے۔ عمران خان کی حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں، وہ اتنا لوگوں کی توقعات پہ پورا تو نہیں اترا،
जितना लोगों को तवक्का थी कि ये लोग महंगाई कम करेगा और जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ेंगे सही तरीके से, उस तरह नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद है कि आइंदा आने वाले सालों में कुछ कारकर्दगी बेहतर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म पे लोग इनको सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर इनको भी वापस ही जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले इतना गंद फैल गया था, फैला कर गए हैं जितने भी हमारे मुल्क के इक़्तिदार पे जो भी लोग थे। अब उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा और वक्त दरकार है उसके लिए। अभी 2 साल तो बहुत कम है जितना गंद उन लोगों ने फैलाया था। तो लेकिन इमरान खान जिस तरह से भी काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इज़ डूइंग वेरी वेल, और हमारी दुआ है, हम सब की दुआ है कि वो इसी तरह काम करते रहें। अब तक जो भी उन्होंने आवाम से वादे किए हैं वो आस्ता आस्ता पूरे हो रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 साल में इमरान खान जो भी लोगों से वादे किए हैं उनको पूरा करेंगे और हमारा मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। आम लोग जो हैं निचली सतह वाले, उनके लिए बहुत मसाइल हैं, और मुल्क के अंदर जो तवक्कात थी खान साहब के साथ वो पूरी नहीं हो सकी। बरतानिया में लॉकडाउन के दौरान घरेलू नाचाकी और लड़ाई झगड़ों में बच्चों को फोस्टर केयर में दाखिल कराने के वाक़यात में 20% तक इजाफा हुआ है। फोस्टर केयर में जगह कम पड़ने लगी है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान ने मारूफ फोस्टर एजेंसी के डायरेक्टर ज़ैनब खान से बातचीत की है, ये आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन का जो नवाही इलाका सलाओ वहाँ पर डायरेक्टर फोस्टरिंग एजेंसी ज़ैनब खान साहबा मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जब से ये कोविड हुआ है घरेलू लड़ाई झगड़ों की वजह से, और उसके अलावा जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनके जो बच्चे हैं यहाँ पर वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोस्टरिंग के लिए आते हैं, और यहाँ पर फोस्टरिंग के जो केयर हैं उनकी भी कमी है। अब इनसे पूछते हैं कितने % जो है वो इजाफा हुआ यहाँ पर फोस्टरिंग केयर बच्चों के। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे ना काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं घरों में ना, जो डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से, क्योंकि लॉकडाउन है, बच्चे घर में बैठे हैं, तंग हैं, परेशान हैं, तो एटलीस्ट 15-20% इजाफा हुआ है इसमें, और काफ़ी ना मुश्किलात पेश आ रही हैं गवर्नमेंट को इसकी वजह से। अच्छा, ये बताइए जरा कि जो बच्चे फोस्टरिंग के लिए आते हैं उसमें आप ये करती हैं कि जो बच्चे अगर मुसलमानों के बच्चे हैं तो उन्हीं के घरों में जाते हैं, जिस तरह दूसरी इस तरह करते हैं कि जिसको मर्जी बच्चे इस तरह दे दिए जाते हैं? नहीं, हम मैच करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो पाकिस्तानी बच्चे हैं वो पाकिस्तानी घरों में जाएं या एटलीस्ट मुसलमानों के घरों में जाएं। तो मैचिंग का प्रोसेस वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम पाकिस्तानी बच्चा किसी गोरे के घर जाए, वो कैसे हालात में ना उनकी लाइफ में एडजस्ट हो सकता है ना, डिफ़िकल्ट होता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम सही तरह मैच करें बच्चों को। अच्छा, ये बरतानिया में सुना है बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोस्टरिंग एजेंसियाँ मौजूद हैं, लेकिन जो बच्चों को फोस्टर करने वाले केयर हैं उनकी तादाद बहुत कम है। Do you agree? बिल्कुल, yes, there's a very massive shortage of foster carers in the UK. गवर्नमेंट काफ़ी हार्ड वर्क कर रही है, काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी से उन्होंने इस कोविड की वजह से ना, पेंडेमिक की वजह से काफ़ी रिलैक्स किए हैं गाइडलाइंस, ताकि ना फॉस्टरिंग फैमिली आगे आए और इन बच्चों की लुक आफ्टर कर सकें। अच्छा, ये जो इमिग्रेंट्स आते हैं दूसरे कंट्रीज़ के, उनके जो वहाँ से बच्चे आते हैं जो कि जिनको केयर की ज़रूरत होती है, उनको किस तरह डील किया जाता है यहाँ पे? उनको पहले असेस करते हैं उनकी एज, क्योंकि कोई तो आते हैं जो एडल्ट होते हैं और छोटी उम्र तक बता के आते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, अंडर एज होते हैं, उनको अनअकम्पनीड माइनर्स कहते हैं। तो उनको हम कोशिश करते हैं कि अपने मुसलमानों के घरों में रखें और उनकी ना मैच करें अच्छी जो मुसलमान फैमिलीज हैं उनके साथ। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि जब इस तरह फोस्टरिंग वाला केसेस आते हैं जो कि पेरेंट्स आपस में अगर उनकी नाचाती है या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उसमें कोई मीडिएशन का प्रोसेस भी आपकी एजेंसी करती है कि सिर्फ बच्चों को लेकर उनकी परमिशन कर देती है? नहीं, हम पूरी तरह उनकी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। हम काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं ताकि हम फैमिलीज़ को सही तरह ना ट्रेनिंग दे सकें, उनकी सही सपोर्ट कर सकें, ताकि वो बच्चों की सही तरह लुक आफ्टर कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका टाइम का। थैंक यू वेरी मच। बरतानिया में छाती के सरतान के सबब रोज़ाना तकरीबन 31 ख़वातीन इंतकाल कर जाती हैं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड में 23 बरस तक 1,60,000 ख़वातीन पर रिसर्च की गई, जिससे साबित हुआ कि हर 1000 में से एक खातून की जान बचाना मुमकिन होता है। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान रिपोर्ट करेंगे।
कैंसर रिसर्च के मुताबिक छाती की स्क्रीनिंग के लिए उम्र की हद कम करने के फवायद के बारे में शवाहिद नाकाफी हैं। चैरिटी के मुताबिक कोरोना वायरस के सबब मुतासिर होने वाली कैंसर की सर्विसेज को जल्द बहाल होना चाहिए और 50 से 70 बरस की ख्वातीन को स्क्रीनिंग के लिए तरजीह दी जानी चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बड़ी आंत, छाती और सर्विकल कैंसर की सर्विस वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में मौकूफ कर दी गई थी, जबकि इंग्लैंड में इसे बाज़ाब्ता तौर पर मौकूफ नहीं किया गया था, जिसके सबब अब सर्विसेज की बहाली के बाद अस्पतालों पर इजाफी बोझ पड़ चुका है। ब्रेस्ट कैंसर यानी छाती का सरतान ख़वातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। बरतानिया भर में तकरीबन 55,000 ख़वातीन इसका शिकार हो जाती हैं। इसकी बरवक्त तशखीस और इलाज के बाद ऐन मुमकिन है कि खातून नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सके। पिछले चंद सालों में इलाज में इतनी ज़्यादा तरक्की हुई है कि अब इसका क्योर मुमकिन है। ऑपरेशन या ब्रेस्ट सर्जरी ट्रीटमेंट का एक अहम हिस्सा है, जिसके बाद कुछ मरीजों में कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। आज जदीद कीमोथेरेपीज अवेलेबल हैं, लेकिन अगर इसकी तशखीस अर्ली स्टेज पर हो जाए तो कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं रहती। आज हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूलर टेस्ट अवेलेबल हैं जैसा कि ऑन्कोटाइप DX या मेमाप्रिंट, जिनकी मदद से हम इस बात का अंदाजा लगा लेते हैं कि इस मरीज में कीमोथेरेपी का फायदा होगा भी कि नहीं। लॉनेस्ट ऑन्कोलॉजी में साइंसदानों की शाया होने वाली तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता 10 बरसों में 40 बरस की ख़वातीन की स्क्रीनिंग के सबब अमवात में कमी वाक़या हुई है। 40 बरस की 53,883 ख़वातीन की स्क्रीनिंग के बाद 83 ख़वातीन की अमवात वाक़या हुई, जबकि इतनी ही उम्र की 1,06,953 ख़वातीन की स्क्रीनिंग नहीं की गई तो उनमें 219 अमवात वाक़या हुई। अमवात में कमी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 कैंसर की निशानदही से हुई, जो कि कम उम्र ख़वातीन में ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के प्रोफेसर स्टीवन डफी ने कहा है कि इस तवील रिसर्च के मुताबिक 40 बरस की ख़वातीन की स्क्रीनिंग की सूरत में ख़वातीन की जानें बच सकती हैं। उन्होंने कहा कि ख़वातीन की उम्र ख़्वाह कुछ भी हो, उन्हें छाती में किसी भी तब्दीली की सूरत में फ़ौरन डॉक्टर से राब्ता करना चाहिए। बरतानिया में आए रोज़ इमिग्रेशन के कवानीन में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। कोरोना वायरस के बायस तब्दील शुदा सूरत हाल के पेश नज़र तवक्को की जा रही है कि बरतानवी हुकूमत शायद एमनेस्टी स्कीम का ऐलान करेगी। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे आबिद काज़मी ने माहिर कानून प्रिंसिपल सॉलिसिटर सैयद राशिद मसूद से बातचीत की है। आइए देखते हैं। हुकूमत ने बहुत सी ऐसी सहूलतें इस वक्त फ़राहम की हैं जो इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और वो उठाना चाहिए। तो एप्लीकेशंस जो हैं आजकल उसमें कई किस्म की मराहत हैं, उनका फ़ायदा उठाया जा सकता है, जिसको आप एमनेस्टी ही कह सकते हैं इस सेंस में कि उसमें बहुत सी चीज़ें जो कि आपको आम माहौल में दरकार होती थी वो आजकल नहीं है। तो ये एक अच्छा वक्त है, बजाय इसके खामोशी इख्तियार की जाए। ये एप्लीकेशन डालना बहुत ज़रूरी है अगर आपका स्टे इस मुल्क में इस वक्त नहीं है। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा की ऑनर्स लिस्ट में जर्मनी में मुक़ीम पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुर्रहमान शाहिद का नाम भी शामिल किया गया, जिन्होंने कोरोना के दौरान न सिर्फ कम्युनिटी की बेहतरीन खिदमत की बल्कि पाकिस्तानी भाइयों की मदद के लिए ख़ती रकम बतौर चंदा भेजने का भी एहतमाम किया। उन्होंने ये एजाज़ मिलने पर दफ्तर खारिजा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया। जर्मनी से रिपोर्ट कर रहे हैं असगर मिर्ज़ा। डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद पेशे के लिहाज से एक एमरजेंसी मेडिकल डॉक्टर हैं, जिन्होंने जर्मनी और पाकिस्तान दोनों ममालिक में रज़ाकाराना तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए दिन रात एक किए रखा। तिबी पेशावर की हैसियत से अपने काम के अलावा वो अल खिदमत फाउंडेशन जर्मनी के सदर भी हैं। कोविड-19 के बहरान के दौरान इस तंजीम ने बहरानी सूरत हाल से निमटने के लिए 60,000 यूरो की खतीर रकम बतौर चंदा पाकिस्तान भेजकर अपने हम वतनों की भी मदद की। दफ्तर खारजा ने शानदार फलाही और कम्युनिटी खिदमात पर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद का इस एजाजी फहरिस्त में नाम शामिल किया, जिसमें शानदार खिदमात सरंजाम देने वाले दीगर ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम भी शामिल हैं। ये एजाज मिलने पर डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद ने दफ्तर खारजा का खसूसी शुक्रिया भी अदा किया। इस साल फॉरेन मिनिस्टर ऑनर लिस्ट में मुंतखब हुआ हूँ, जिस पर मैं फॉरेन मिनिस्ट्री का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया ताकि बाकी लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिले और वो पाकिस्तान के लिए बढ़ चढ़ कर काम कर सकें। डॉक्टर अब्दुल रहमान शाहिद के फलाही और समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। वो मुख्तलिफ पाकिस्तानी तंजीमों को PPE किट्स भी फ्राहम कर चुके हैं, जिनमें पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान एयरफोर्स अस्पताल, इस्लामाबाद नश्तर अस्पताल, मुल्तान रेस्क्यू 1122 और सरगोदा डिवीजन के सिविल अस्पताल शामिल हैं। बार्सिलोना में मुकीम 3 पाकिस्तानी अफसोसनाक हादसे में शहीद हो गए, जिनकी मैयतें पाकिस्तान भिजवाने में मुश्किलात का सामना था। सिफारत खाना पाकिस्तान मैड्रिड से हेड ऑफ चांसलरी दानिश ने शोहदा के वर्सा से मुलाकात की, हमदर्दी का इजहार किया और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट देखिए।
बार्सिलोना में होने वाले अंदोनाक साने में 3 पाकिस्तानियों की शहादत के बाद उनकी डेड बॉडीज पाकिस्तान भिजवाने में मुश्किलात का सामना है। सफारतखाना पाकिस्तान मैड्रिड से हेड ऑफ चांसलरी दानिश महमूद खास तौर पर बार्सिलोना आए। उन्होंने मरने वालों के वरसा से मुलाकात की। वो बदकिस्मत घर देखा जहाँ पे ये अफसोसनाक हादसा रूनमा हुआ है और मरने वालों के वरसा से ताज़ियत की और इजहार हमदर्दी किया। उन्होंने बताया कि हम पहले रोज से मकामी पुलिस और लोकल अथॉरिटीज से राब्ते में हैं। उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए लेटर्स लिखे। लोकल अथॉरिटीज की एक बड़ी रिक्वायरमेंट ये थी कि मरने वालों के फिंगरप्रिंट्स हमें दिए जाएं ताकि साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज हो सके। इस सिलसिले में हमने नादरा, वजारत दाखिला और ओवरसीज मिनिस्ट्री को लिखा ताकि रिक्वायरमेंट जल्द पूरी की जा सके और शहीद होने वालों की डेड बॉडीज जल्द अज जल्द पाकिस्तान रवाना की जा सकें। लोकल अथॉरिटी से रब्ता किया और दूसरी तरफ पाकिस्तानी अथॉरिटी से जो रिक्वायरमेंट थी, जैसे इनकी एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि जिनकी वफ़ात हुई है उनके फिंगरप्रिंट्स हमें दिए जाएं ताकि साइंटिफिक वेरिफिकेशन ऑफ डेड बॉडीज़ हो सके। तो उसके लिए हमने नादरा को लिखा, अपने वजारत दाखिला को लिखा, फॉरेन ऑफिस को लिखा, ओवरसीज़ पाकिस्तान मिनिस्ट्री को लिखा। तो सारी अथॉरिटीज़ को हमने वाक़े से बताया और फिर लिखा और जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी करने के लिए उनसे दरख्वास्त की। उन्होंने बताया कि वो कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान की अदालत के बायस सफीर पाकिस्तान की खुसूसी हिदायत पर बार्सिलोना आए हैं और वो इस काम को पाया तकमील तक पहुँचाकर ही वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक ये मैयतें पाकिस्तान रवाना नहीं कर दी जाती। मुझे सफीर पाकिस्तान जनाब ख़याम अकबर साहब की खसूसी हदायत मिली कि आप खुद जाएँ, क्योंकि कौंसल जनरल बार्सिलोना अपनी तबीयत नासाज होने की वजह से खुद हॉस्पिटलाइज है। तो मैं खुद कल सुबह से यहाँ मौजूद हूँ। सबसे पहले मैंने फैमिली से ताज़ियत की, उनके साथ टाइम गुजारा और अपनी बग़ैर लगे लिपटे उनसे हर किस्म की मदद जो कौंसलेट और बस एम्बेसी मैड्रिड कर सकती है वो ऑफ़र की। उन्होंने मरने वालों के वरसा को हर मुमकिन मदद और ताउन की यकीन दहानी भी कराई। दानिश महमूद ने कुछ वक्त मुतासरा फैमिली के अफराद के साथ गुजारा, जबकि बाद में मकामी अदालत के जज और मुतलका पुलिस ऑफिसर से मुलाकात की। तवक्को है कि आइंदा हफ्ते तक ये मैयतें पाकिस्तान रवाना कर दी जाएंगी। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की याद में हज़ारों शहरियों ने मार्च किया, जिसमें सदर ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी और सियाह फाम शहरियों से इजहार यकजहती भी किया गया। रिपोर्ट देखिए। न्यूयॉर्क में कोरोना से मरने वालों की याद में होने वाले मार्च में शहरियों ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की। कोरोना की वबा के दौरान मरने वाले शहरियों के लवाहिकीन भी मार्च में बड़ी तादाद में शरीक हुए। मार्च का आगाज बार्कलेज सेंटर से हुआ और मखसूस रास्तों से होता हुआ ये मार्च ब्रुकलिन ब्रिज पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ न्यूयॉर्क सिटी गवर्नमेंट के दफातर मौजूद हैं। इस मौके पर शहरियों ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। शहरियों ने नारे लगाकर तकरीरें करके ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ खूब भड़ास निकाली। शहरियों ने ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद करते हुए कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने उन्हें उस वक्त तनहा छोड़ दिया जब कोरोना के दौरान उन्हें मदद की जरूरत थी। एक शहरी का कहना था, कोरोना की वबा को ट्रंप इंतजामिया ने अच्छे तरीके से काबू नहीं किया, जिससे अंदाजा होता है ट्रंप को लोगों की कोई परवाह नहीं। मार्च में शरीक शहरियों ने नस्ल परस्ती के खिलाफ भी एहतजाज किया। ब्लैक लाइव्स मैटर्स के बैनर्स भी तवज्जो का मरकज बने रहे। एक शहरी का कहना था, सियाफाम शहरी की हलाकत का वाकया इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मुज़म्मत है। ऐसा दोबारा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। It's disgusting. This did not need to happen. This is all excess death that could have been prevented. We need strong centralized government to do the job of centralized government. This is not the job of the individual states. We should have had a countrywide response. मरने वालों की याद में इसी तरह की रैलियां और मार्च का एहतमाम अमेरिका के दीगर शहरों में भी किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियां जारी हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना से 1,75,000 से ज्यादा अफराद दम तोड़ चुके हैं, जबकि 56 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर हो चुके हैं। कनाडा में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। ओंटारियो में कोरोना वायरस के मजीद 131 केसेस मंजर-ए-आम पर आ गए, जिसके बाद सूबे में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 41,179 तक जा पहुंची है। रिपोर्ट देखिए।
کینیڈا میں مہلک وائرس نے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران انٹاریو میں مزید 131 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے۔ صوبے بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد 41,179 تک جا پہنچی ہے۔ انٹاریو میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی کل تعداد 2,796 سے تجاوز کر چکی ہے۔ دوسری جانب انٹاریو میں 37,397 افراد کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ صوبے میں 27,10,918 افراد کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ مزید خبریں بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاکستان تحریک انصاف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام مقامی ہوٹل میں یوم آزادی کے حوالے سے خوبصورت تقریب سجائی گئی، جس میں پاکستانی قونصل جنرل محمد رومان احمد نے خصوصی شرکت کی۔ اوورسیز پاکستانی ملی جوش و جذبے کے ساتھ تقریب کا حصہ بنے، شاہد میر کی رپورٹ دیکھیے۔ دنیا بھر کی طرح اسکاٹ لینڈ میں بھی 14 اگست گزرنے کے باوجود جشن آزادی کے حوالے سے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ یوم آزادی کے حوالے سے گلاسگو میں پاکستان تحریک انصاف ویسٹ آف اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام خوبصورت تقریب منعقد کی گئی۔ غلام ربانی، میاں علی احمد صوفی اور دیگر مقررین نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آزادی کی قیمت ان سے پوچھیں جو لوگ بھارت میں رہنے پر مجبور ہیں۔ آزادی کی قدر و قیمت کشمیریوں سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا جو 1 سال سے کرفیو کی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا کی نمبر 1 کے لیے ٹورسٹ کے لیے ڈکلیئر کیا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال اس نے پاکستان کے اندر 10 ملین پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر چکی ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز ہے۔ اس موقع پر مقررین کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ انشاءاللہ وہ پاکستان کو قائد اعظم اور علامہ محمد اقبال کے خوابوں کے مطابق اسلامی فلاحی ریاست بنا کر ہی دم لیں گے۔ دیگر شرکا نے اس موقع پر 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں آزادی کی اہمیت اور افادیت کو نوجوانوں تک منتقل کرنا ہوگا۔ ہم پاکستانی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہمارے دل پاکستان کے لیے ہی دھڑکتے ہیں۔ تقریب کے آخر میں جشن آزادی کے حوالے سے کیک بھی کاٹا گیا اور تمام مہمانوں کی پرتکلف کھانوں سے تواضع کی گئی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسگو، اسکاٹ لینڈ۔ مسلم لیگ نون متحدہ عرب امارات کی جانب سے یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ نون لیگ UAE اور گلف کی قیادت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ماضی کی تلخیوں کو بلا کر پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ مدثر خوشنود کی رپورٹ دیکھیے۔ تلخیاں ختم، رسا کشی کا خاتمہ۔ مسلم لیگ نون UAE اور گلف کے تمام دھڑے چودھری احسان الحق باجوہ کی قیادت میں اکٹھے ہو گئے۔ دبئی میں نون لیگ UAE کے صدر غلام مصطفیٰ مغل کی میزبانی میں نون لیگ UAE اور گلف کی بیٹھک ہوئی۔ اس موقع پر UAE میں مقیم گلوکاروں نے انتخابی اور قومی ترانے گا کر جشن کا ماحول بنا دیا، جس پر لیگی رہنماؤں نے روایتی رقص بھی کیا۔ نون لیگ گلف کے صدر چودھری احسان الحق باجوہ کا کہنا تھا انہیں کسی پروپیگنڈا کی پرواہ نہیں۔ میرے حلقہ انتخاب چشتیاں کے رہنے والوں کا مجھ پر اعتماد ہے کہ اپنے حلقے کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا نون لیگ UAE اور گلف کے رہنما میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق ملک کی خدمت کریں گے۔ میرے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اور میاں محمد شہباز شریف صاحب اور جناب اسحاق ڈار صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے، تمام UAE کی باڈی نے اور گلف کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے۔ الحمدللہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہیں اور مل کر سب دوست ہم اپنے ملک کی خدمت کریں گے اور اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے۔ نون لیگ UAE کے صدر غلام مصطفیٰ مغل نے کہا جشن آزادی پر متحدہ عرب امارات کی پوری نون لیگ آج متحد ہو گئی۔ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو، اور آج میں UAE مسلم لیگ نون صدر کی حیثیت سے آج جو پروگرام ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ آج UAE میں مسلم لیگ کی کوئی بھی رہا نہیں ہے، سارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج اس موقع پر سارے دوست اور ساتھی یکسوئی کے ساتھ یکجا ہوئے، اور میں پوری قوم کو ایک بار پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پارٹی کے UAE میں جنرل سیکرٹری چودھری ظفر اقبال، عبد المجید مغل، سردار آصف کریم، شوکت محمود بٹ اور شہزاد بٹ سمیت دیگر نے بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کی۔ آج سب دوست بھائی ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح آئندہ بھی اکٹھے رہیں، مل جل کر رہیں، پارٹی کی ترقی کے لیے، ملک کی بہتری کے لیے جو کام سر انجام دے سکتے ہیں، جو خدمت سر انجام دے سکتے ہیں وہ دیتے رہیں۔ جو بھی دور جب بھی آیا ہے نون لیگ کا، تو اس نے ترقی کے راہ میں بہت ترقی کی ہے۔ تو یہ اس اصل میں کرکٹ اور حکومت چلانے میں فرق ہے
کرکٹ کھیلنا کرکٹ کا ماسٹر ہو سکتا ہے لیکن حکومت چلانے میں ماسٹر نہیں ہو سکتا ہے. تمام پاکستان مسلم لیگ جو ہے آج اکٹھی ہو گئی ہے ایک چھت کے نیچے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے یہ ایک گلدستے کی طرح تھے اسی طرح یہ دوبارہ ایک گلدستے کی طرح جناب دوبارہ لوگوں کے سامنے اپنی خدمات پیش کریں گے. میں اپنی طرف سے سب پاکستانیوں کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اپنے تمام مسلمانوں بھائیوں کو اور تمام پاکستانی بھائیوں کو سب کو مبارکباد میں کہنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اس قسم کے ایونٹ جو ہیں وہ ہمیشہ جدوجہد سے وہ منانے چاہیے. آخر میں غلام مصطفیٰ مغل اور احسان الحق باجوہ کے ہمراہ نون لیگ برطانیہ کے صدر زبیر گل، چیئرمین UAE نون لیگ غوث قادری، سینئر نائب صدر چودھری عبدالغفار اور دیگر نے پاکستان کی سالگرہ کا کیک بھی کاٹا. مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی. ایسٹ لندن میں انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کی جانب سے آزادی کپ ٹورنامنٹ 2020 کی ٹرافی کی تقریب رونمائی ہوئی، جس میں تمام ٹیموں کے کیپٹنز اور کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی. ٹورنامنٹ 23 اگست کو الفرڈ ایسٹ لندن میں کھیلا جائے گا. سلیم صابری کی رپورٹ دیکھیے. برطانیہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ تمام سیاسی پارٹیوں، وکلا، اکاؤنٹ اور میڈیا کی ٹیموں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے آزادی کپ کے حوالے سے ٹورنامنٹ کا انعقاد 23 اگست کو کیا جائے گا. اس سلسلہ میں ٹرافی کی رونمائی کی تقریب ایسٹ لندن میں منعقد کی گئی. انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کی جانب سے منعقد کیے جانے والے اس ٹورنامنٹ میں 9 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں، جن میں PTI، پیپلز پارٹی، MLN اور وکلا، اکاؤنٹنٹ اور میڈیا کی ٹیمیں شامل ہیں. انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کے چیئرمین رضوان سلہریہ، جنرل سیکرٹری عاصم یوسف اور چیف آرگنائزر عاصم خان نے کہا کہ اس ٹورنامنٹ کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں اور دیگر ٹیموں کو ایک سرسبز حلالی پرچم کے نیچے اکٹھا کیا جائے، تاکہ پوری دنیا کو یہ میسج جائے کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک اور متحد ہیں. انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کے چیف پیٹرن شیخ سربلند نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ تمام پارٹیاں ایک جگہ اکٹھے ہو رہی ہیں. یہ ٹورنامنٹ تو ایک بہانہ ہے، اصل میں یہ کمیونٹی کو آپس میں جوڑنے کے لیے ایک اہم کاوش ہے. اپنے دوست اکٹھے ہوئے ہیں، سنڈے کو ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ سارے پاکستانی ایک سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالی ہمیں اتفاق کی برکت کی دے اور پاکستان کا نام روشن کرے. انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کے چیئرمین رضوان سلہریہ نے کہا، اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے، پاکستانی پرچم کو بلند کیا جا سکے، لوگوں میں نفرتوں کو دور کیا جائے اور محبت اور رواداری کو فروغ دیا جائے. پاکستان کا جو ہے پرچم اس کو بلند کیا جا سکے، ایک دوسرے کے درمیان جو نفرتیں ان کو کم کیا جا سکے، رواداری، محبت اور جو پیار کا جذبہ اس کو سامنے ہم لے کے آئے ایز اے انٹرنیشنل بزنس اینڈ پروفیشنل کارپوریشن. ٹورنامنٹ کے چیف آرگنائزر عامر خان اور انٹرنیشنل بزنس پروفیشنل کونسل کے جنرل سیکرٹری عاصم یوسف نے کہا، ہم نے کوشش کی ہے تمام لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے. جیت ہار کی بات نہیں بلکہ پاکستان کے وقار کی بات ہے. گلدستہ جمع ہوا، ہم نے ایک چھوٹی سی کاوش کی تھی، سب لوگوں نے، سیاسی جماعت، میڈیا اور بزنس مین نے ہمارا ساتھ دیا. ایز اے آرگنائزر نہیں، ایز اے کیپٹن ہماری IBPC ٹیم ہے، اور انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ہم اچھا کھیلیں اور اس ٹورنامنٹ کو جیتنے کی کوشش. لیکن یہ جیت ہار کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے وقار کا مسئلہ ہے. ڈفرینٹ ادوار سے لوگ آئے ہیں، لوکلا بھی ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، تمام سیاسی پارٹیاں بھی ہیں. تو بڑا اچھا لگتا ہے آج تمام کمیونٹی یہاں پہ اکٹھی ہوئی ہے. ایکسائٹمنٹ بہت زیادہ ہے، ہر بندہ کپ کو جیتنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی ایک کاوش ہے جو IBPC کے لوگوں نے مل کے کی ہے. تو اس کو کمیونٹی میں اپریشیٹ کرنا چاہیے، ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے. ہماری ٹیم کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں وکلا بھی ہیں، اکاؤنٹنٹس بھی ہیں، پروفیشنل بھی ہیں، ایک عام آدمی بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری تیاری ہے اور یہ ٹورنامنٹ جو ہے ہم پاکستان کا نام روشن کریں گے اور ہم ہی جیتیں گے. تمام کمیونٹی جو ہے وہ شامل ہے اور اس میں ہمیں گیٹ ٹوگیدر کرنے کا موقع ملے گا، اور ہمیں جو ہے وہ ایک ہیلتھی ایکٹیویٹی اس اسٹریسڈ ماحول میں جو ہے وہ کرنے کا موقع ملے گا. UK کی تاریخ کا اپنی نوعیت کا ایک یونیک قسم کا ایونٹ ہے، جس میں پورے UK سے جو کمیونٹی ہے وہ اس میں ایز اے ناٹ اونلی پلیئر بلکہ ایز اے آڈینس بھی جو ہے وہ اس میں آ رہے ہیں. لوگوں میں جوش و خروش ہے، یہاں پروفیشنل ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں. بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھے کہ ہم سب لوگ جو اس وقت جو ہیں
जो इक़्तिदार में हैं, जो इक़्तिदार में नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठी आपस में। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली तमाम 9 टीमों के कप्तानों को टूर्नामेंट की शर्ट्स दी गई, तमाम मैचेस के ड्राज निकाले गए और टूर्नामेंट के कवानीन के मुतालिक तमाम टीमों को आगाह किया गया। टूर्नामेंट 23 अगस्त को खेला जाएगा। 9 टीमों को 3 पोल में रखा गया है। टूर्नामेंट का फाइनल मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। कलर ऑफ पाकिस्तान के नाम से कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से आई पाकिस्तानी खातीन मुसव्विरों ने अपने फनपारों की नुमाइश की। पाकिस्तानी सकाफती रंगों से सजी तकरीब का मज़ीद अहवाल अस्कर मिर्जा की रिपोर्ट में देखिए। कौंसलेट जर्नल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट में सजी रंगारंग पेंटिंग्स की तकरीब, जिसमें जर्मनी के मुख्तलिफ शहरों से आई खवातीन आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स की नुमाइश की। किसी ने पाकिस्तान के खूबसूरत सियाहती मुकामात को अपनी तस्वीर का मौजू बनाया तो किसी ने खूबसूरत खताती के जरिए अपने फन का इजहार किया। पाकिस्तानी खवातीन ने अपने फनपारों में कराची की तारीखी इमारतों और लाहौर की तारीखी गलियों को भी कैनवस पर पेश किया। सब खवातीन का काम इंतहाई मुनफरद और काबिल दीद था। बाद में खवातीन को बेहतरीन फनपारे तख्लीक करने पर इनामात दिए गए। इस हवाले से सजाई गई तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद तकरीब की मुंतज़मा शाहिला बेग ने नुमाइश में हिस्सा लेने वाली तमाम खवातीन फनकारों का तारुफ करवाया और इनके फन पर रोशनी डाली। ये आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया है, जर्मनी में रहते हुए आर्टिस्ट को प्रमोट किया गया है और ये आर्टिस्ट जो हैं यहाँ पे अपने आप को तो वो नॉन प्रोफेशनल कहते हैं, लेकिन अगर जैसे आप देख सकते हैं कि दे आर प्रीटी मच प्रोफेशनल और ये मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखती थी सब खवातीन। कौंसलर जनरल जाहिद हुसैन ने तमाम आर्टिस्ट को खुशामदीद कहा और इनके काम को बेहद सराहा। तमाम एमेच्योर और सेमी प्रोफेशनल आर्टिस्ट्स को दावत के वो यहाँ पे तशरीफ लाए और मीडिया पर्सनल आप सबका शुक्रिया कि आप हमारे लिए यहाँ पे बड़ी शॉर्ट नोटिस के ऊपर तशरीफ लाए। दीगर अफराद ने तकरीब से खिताब करते हुए इस इवेंट के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। सिर्फ आर्टिस्ट हैं जो पाकिस्तान और जर्मनी में मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, कुछ अपना खुद से पेज रन कर रहे हैं, कोई इंस्टा पे, फेसबुक पे या जहाँ भी, उनको इकट्ठा करना मकसद था। तो हमने सबसे मैंने महिला बेगम ने कोशिश की कि इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए और उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जाए। कौंसल खाने की जानिब से तमाम खवातीन फनकारों को पाकिस्तान का मुस्बत इमेज पेश करने पर मेडल्स दिए गए। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए खवातीन फनकारों ने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूँ किया। ये पेंटिंग बेसिकली जो है वो मैंने बनाई है किसी भी जगह से, लाहौर का एक मोहल्ला जिसमें से आपको एक मस्जिद नज़र आ सकती है, कुछ गलियाँ नज़र आ सकती हैं। तो कलर जो मैंने यूज़ किए हैं वो एक्रेलिक पेंट यूज़ किया है और थोड़ा सा मार्कर्स यूज़ किए हैं। पेंटिंग हर किस्म की करती आई हूँ, लेकिन अब कभी इतने बड़े कॉज के लिए नहीं किया कि अपने मुल्क के लिए किया हो, तो फिर इसलिए मैंने अपने मुल्क के लिए सूरह इखलास चुनी और साथ साथ कायदे आज़म अली जिन्ना का सबसे बेस्ट कोट जो मेरे लिए है और हम सब के लिए वो लिया और उसको इनकॉर्पोरेट किया ट्रक आर्ट से। कलर ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान की फेमस प्लेसेस हैं। मैंने कोई एक सिटी, कोई एक एरिया नहीं, मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं पूरे पाकिस्तान की जो हमारी फेमस प्लेसेस हैं उनको कवर अप कर सकूं। आज के इवेंट के लिए मैंने जो थीम चूज़ की थी वो ट्रक आर्ट की थी, क्योंकि कलर्स ऑफ पाकिस्तान ये इवेंट है और इसके लिए हम लोगों ने सब आर्टिस्ट ने डिफरेंट थीम चूज़ की और मैंने ट्रक आर्ट चूज़ की क्योंकि कलर्स और ये चीज़ें, इनसे काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये फ्रेयर हॉल है और ये मशहूर है, इसकी छत पे जो फेमस आर्टिस्ट थे सादिकीन, उनकी पूरी छत पे पेंटिंग हुई हुई है। ये जो है 3 तलवार है, ये सबको पता होगा कायदे आज़म का मज़ार है। ये जो दो हैं ये थोड़ी लेसर नोन है, बेसिकली इनके आर्किटेक्चर की वजह से मैंने इन्हें चूज़ किया। नन्हे बच्चों ने भी नुमाइश में कौमी परचम पेंट करके अपना हिस्सा डाला। इस नुमाइश में पाकिस्तानी ट्रक आर्ट, खूबसूरत खताती और दीगर फनपारों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानी खवातीन किस कदर बासलाहियत और हुनरमंद हैं। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।